Selam aleyküm, merhaba saygılı ATR телеканалының телесерджілері. Бүгін программасына серетесіңіз. Студияда сізлер үшін мен Гүлсім Халилова çalışам ve келечек бір saat devamında Қырым ve Қырым etrafında yüz bergen en aktual ve sonki haberlerini müzakere etmege planlaştırdık. Ve ne yazık ki bugün 2 iyunның sabahı kaygılı haberlerinin başladı. İşgal etilgen Қырымда Қарасу Базар районы Курская көйінде бүгін саба 65 yaşındaki Қырым татар бір қадынының, яғни Шейда Асанованың евінде тінтуф кечірілген сайғылар қадашылар. Işgalcilerinin, яғни işgalci арби куветлерінің білдіргеніне көре, олар оғлының бағлы весиқаларını қыдырғанлар, демек оғлына қаршы жинайы дава açılған ve evde işte böyle yasak etilgen bir şeylerini қыдырғанлар. Neticede, yani tintuf neticesinde hiçbir şey tapmağanlara ақта malumat verdiler. Malum olğanı ki onun oğlu Rustem Biasanov 2016 senesinden başlap Ukrayna kıtasında yaşay. Keliniz Şeyde Hanım Asanovanың yüz bergen hadise boyunca айтқанларını dinleyik. Ваш сын состоит в этом формировании Челебитихана деди. Он говорит, мы у вас обыск будем проводить деди. Пожалуйста, kimse говорю, мен yalnız oturuyorum, kimse yok başka. Символики эти есть, деди, оружие мару. Я говорю, нету ничего. Я там комнатасını gösterdim, baktar, ничего не нашли. Bizler şimdi canlı bağda Қырым Татар Milli Meclis reisi Rifat Ağa Çubarov. Rifat Ağa, selam aleyküm. Selam aleyküm. Şimdi yaşıttınız bugün Қарасу Базар rayonunda Қышлав Курская көйінде тінтуф өткерілген bir vatandaşımızın evinde. Ne dersiniz sabahdan bu öğrengen haberler boyunca? Bilirsiniz, Rus işgalcileri böyle baskınları 6 sene devamında alıp baralar ve böyle baskınlardan onlar vazgeçmeyecekler. Böyle bir hafta dersin ki biraz böyle rahat gibi geldik ama yeniden Kenya'da başladılar. Hatırlarsınız 18 Mayıs önce çok insanlarımızın evlerine gelmiş ediler ve meclis azalarına milli hareketimizde faal iştirak etken insanlara hepsilerine mahsus böyle erteden kabayatlamak için böyle yazılı olarak narazılıklar göstermiş ediler. Şimdi işte Rus işgalcilerin oğullarında 1. Eylül'de böyle sözden referandum hazırlanan sözden, çünkü bu hiçbir referandum değil. İşte Putin Kenya'da Rusya Federasyonu'nun vatandaşlarını aldatıp kendisini o Cumhurbaşkan olmasını sınırsız devam etmek için 1. Eylül'de sözden referandum ilan etti. Ama Kırım Rusya'nın toprağı değil. Kırım Ukrayna devletinin toprağı ama vakit necek Rusya Federasyonu tarafından işgal edildi ve şimdi orada böyle baskınlar yapıp insanlarımızı korkutmaya tırışacaklar ve insanlarımız 1. Eylül'de dersin ki bu sözden ilan edilgen referandum'a varıp koşulganlarını istiyorlar. Sizce nasıl etip işgalciler Kırım Tatarlarını bu referandumga barması için celp edebilir? Böyle bilmeyeyim, onlarını mecbur edebilirler mi çeşit ultimatumlarına ya da korkutularını? Böyle iple bağlayıp gibi de birisini çekip kollarını ayaklarını bağlayıp alıp varmazlar. Ama korkutmaya tırışacaklar. İşte çeşit türlü propagandalar. İşte bana Kiev'de öyle, bilmeyeyim Ukrayna böyle, Amerika'nın bakınız orada da bilmeyeyim insanlar ayak üstüne durdular. Tek işte Rusya'da böyle bir barış var. Rusya'da eğer Kırım olsa daha çok insanlara yakşı olacak. Böyle propaganda ve aynı zamanda da işte böyle tentürler yapıp korkutmak. Korku ve propaganda. Başka onların kollarında diğer instrumentler yoktur. Diğer mekanizmler yok. Çünkü aklınızda mı bundan evvel olup geçken bu sözde seçimler olsun, yerli regional seçimler olsun, devlet strukturalarında çalışkanlarını işte işten kuvarmız diye böyle celp etmeye tırışa edilir.
O da var idi. Şimdi bilmeyeyim daha endi başladılar da olar. Çünkü Putin Tünevin bunu ilan etti de 1. Eylül'de olacağını. Şimdi bakarız. Elbette bence bunu da kullanırlar. Ama burada insanlarımızga biraz direnmeye gerek de böyle hiçbir türlü bilesiniz bir taraftan yalanlarga uymamak. İkinci taraftan da korkuya şimdi hiçbir sebep yoktur. Hı hı. Ve bizim toplumumuzdan bazıları insanlarımızı aldatacak olsalar öyle kişilerge söylemeye gerek ki onlar ne yerdeydiler de bana bu 18. Mayıs önce Stalin'in portretini kotardıkları vakit Kırım'ın o güne ya da o günleri Ahmet Han Sultan'ın abidesini eskiden gelişken yerge şimdi iptal edip o yerini atkaz verip başka bir böyle sakılmış bir yerde koymaya istiyorlar. Şimdi hepsi anladı ki Rus işgalcileri oraya Kırım'ı kollarına algan son Kırım Tatarlarga böyle gerçekten hiçbir türlü böyle yaxşılık orada söyleseler de böyle yapmayacaklarını hepsi anladı ve burada hiçbir şey aldanmaya gerekmiyor. Ben şimdi bunu söyleyeyim ki Rusya'nın kendisinde insanlar bu sözden referandumga katılmayacaklar. O sebepten Kırım Tatarlarga ne gerek ona katılmaya gelen insanlara desinler git bundan. Bu benim evimden ben çıkacağım 1. Eylül'de. Varıp da şimdi bu bandit Putin'e kendini ona kullanmaya yol açmaya gereği yok. Mına sizince mına baksak bu tintuvlerge işgalciler şimdi karantin bitti da çok bugünkü tintuvnu koz ögüne alsak siyasi mabuslarımızın miqdarını ki onlardan çokusu Kırım Tatarlar koz ögüne alsak şunu soramağa isterim. Tünevin bizim yayınımızda Rustem Bey Umerov bulungan edi Golos firkasından milletvekilimiz ve biz onun bu azat etülüf siyasi mabuslarımızın azat etülüf meselesini müzakere ettik. Keliniz dinleyik o ne aytkan bu mesele boyunca ve devam edelim. Cetvellerin doğru biz kontrol ettik, ularga sunduk. Yani bütün arkadaşlarımızın da var. Son kez Mayıs'ta, belki 18 Mayıs civarlarında bir netice olacak idi. Ama maalesef... Ne ki bu netice azat etülüf? Azat etülüf. Kırım Tatarlar. Kırım Tatarlar. Maalesef o olmadı ama çok şeyini aytıp olamam ama onun üzerinde çalışayıq. Yani işler alıp barlar, lakin kine Covid. Yok, bu Bu kere Covid değil. Bu endi maalesef Rusya'nın sıkıntısı. Çünkü Rusya bunların vermek bizge istemiyor. Kırım Tatarlarının istemiyor. Ama biz de hiçbir şekilde geri adım atmayıq. Mına yaşıtınız Rustem Bey'nin aytkanını, demek sanki 18 Mayıs civarlarında endi bir denişuf olabilecek eken fakat yüz bergen hadisler sebebinden malum olmadı. Lakin şimdi onun aytkanına göre Rusya demek bu işke keder etti. Ne için sizin düşüncenizge göre Putin'in Kırım Tatarlarga karşı ayrı bir nefretimi var, ne var? Putin şimdi Kırım Yarımada dersin ki Rusya'dan hiçbir vakit ayrılmayacak böyle bir bölge gibi Kore'de ve şimdi oradaki bütün yaşayan insanları kendisinin Rusya'nın vatandaşları gibi Kore'de ve bundan hiç bile taymaya istemez. İşte burada Putin için ne Kırım Tatar bu hapiste olan kişiler ya da diğer milletlerden olan hapisteki kişilerin hayatı hiçbir türlü yakıt değil Putin'e. Putin bu hapisteki olan kişileri böyle bir mal gibi kullanabilir. O kadarlık. Ama burada kendisine şimdi Kırım Tatarlarını azat etmeye hiçbir bile konuşmaya istemediği sebebi Kırım bizim toprağımız ve Kırım'da bütün olan olaylar ve kişiler Rusya'nın bağlı kirişmeyiniz demek. Anlatmaya oldu mu? Kirişmeyiniz bu bizim insanlarımız, bizim vatandaşlarımız. Aynı Sovyet Birliği böyle yapar idi. Bizim Kırım Tatar Milli Hareket'teki faal böyle iştirak etken kişileri Sovyet Birliği'nde türmelere bıraktıkları vakit dışarıdan böyle narazılıklar geldiği vakit
bu Brejnev zamanlarında dediler ki, yani Andropov ya diğerlerin zamanlarında это внутреннее дело Советского Союза. Aynı şimdi Putin'de pozisyonu alıp bara. Bugün bilesiz, Yukarı Şurada böyle постанова kabul etildi. Demek Ukrayna Yukarı Şurası Birleşken Milletler Teşkilatı'nın parlamentine müracaatnen bulundu ve diğer halkara teşkilatlarga Kırım Tatar halkının soykırımını genotsid, Kırım Tatarlarının sürgünlüğünü genotsid olarak kabul etmeleri için böyle bir kanun leykası demek kabul edilgen ve Ukrayna Yukarı Şurası'nın tribunasından bu mesele boyunca milletvekilimiz Rustem Bey Umerov çıkışta bulundu. Kelin sonun ne aytkanını dinleyik Yukarı Şurada ve bu mesele etrafında da biraz müzakeremizni yürüteyik. Український парламент повинен постійно нагадувати світовій спільноті, що депортація з Криму кримсько-татарського народу у 1944 році є геноцидом, а Росія досі продовжує окупацію частини території України, де українські громадяни залишаються заручниками і бранцями. Це наші люди, про яких ми пам'ятаємо і будемо захищати, наскільки вистачить наших сил. Зважаючи на це, прошу вас, шановні колеги, підтримати звернення до міжнародних інституцій щодо вшанування жертв геноциду кримсько-татарського народу. Дякую. Слава Україні! За 310 рішення прийнято. Qayd etmege isteyim ki Rustem Bey Umerov bu postanovanın müelliflerinden biri olar. Rifat ağa, bu bizge ne bere, bu haberini nasıl kabul etesiz? Şimdi bunu söylemeye isteyeyim ki bu leyhanın etrafında bizim Kırım Tatar milletvekilleri, Kırım Tatar Milli Meclis azaları ve diğer böyle arkadaşlarımız da misal için milletvekillerinin yardımcıları çalıştılar. Devamlı biz bunu çalıştık ve erteden registrasyondan geçirmiştik. Sağ olsunlar milletvekillerimiz de. Ve bu insanlarımız şimdi isteseler leyha olarak bunu Ukrayna Yukarı Şurası'nın saytında okuyabilirler. Ama inşallah bir iki günden sonra bu Razumkov tarafından imzalanır ve imzalangan son da okuyabilirler. Burada tek bu halkara teşkilatlarga ve diğer ülkelerin parlamenterlerine, hükümetlerine Kırım Tatar sürgün edilgen kurbanların hatırasına bile saygı bildirmek değil de bu da var burada. Ama işte bu Kırım Tatar milletine yapılan cinayet genotsit şeklinde her bir ülkede tanılsın. Ama bundan da ziyade şimdi bu kabul edilgen beyanatta Ukrayna'nın ve halkara teşkilatların aslı dünyanın bu yapacak adımları gösterilmiş. Neler yapmaya gerek de ve Kırım Rus işgalcileri tarafından azat olunsun ve oradaki insanların hayatı korkusuz olsun. Burada bu hapiste olan kişilerimiz de hepsinin işte azat olmasına gösterilmiş. Bu tek böyle bir formal şekilde bir leyha değil. Bu leyhada işte bütün çizgiler ve nasıl yollarının Kırım azat olabilir deyip gösterilmiş ve inşallah bu leyhanın rolü işte bu planlar düzüldüğü vakit buradaki Ukrayna parlamenti tarafından kabul edilmiş adımlar bu planların kısımları olabilir. Burada hem yasaklamalar, yaptırımlar, burada hem bu halkara mahkemeler tarafından alınan kararlar Rusya tarafından kabul edilmediği, burada Kırım Tatar Milli Meclis'in bu yasak olganını iptal edilmesi, burada bütün işte kıskadan plan gösterilmesi. Neler yapmaya gerek de Kırım azat olsun. Mana
Kırım Azat oluvu yolunda siz bilesiz bugün 2 iyun günü bizim devlet temsilcilerimiz, Ukrayna devlet temsilcileri Dmitry Kuleba, Dışişleri Naziri Prezident Ofisi reisi Andrei Yermak, sonra Reznikov Almanya'ya kettiler ve demek preskonferensiya netice boyunca preskonferensiya o'tkarildi ve anda Dmitry Kuleba'nın aytkanına göre Kırım azat etilüvi boyunca böyle halkara platformanı Ukrayna tizmek ki istey eken demek böyle bir sitatası oldu Dmitry Kuleba'nın. Benim anlaganyma göre olar Kennedy Hayko Maas'la beraber bu Kırım meselesini muzakere etkenler ve böyle formatının tızılıvını da muzakere etkenler. Siz ne düşünüyorsunuz bu haqda? Nasıl bir format olabilir? Biz şimdi bundan önce Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitry Kuleba'nın ayrıca konuşmuştuk. Tünemin de fırsat oldu. Akşam gecesi olsa da bu ziyaretten önce biraz fikirlerimizden paylaşmaya. Gerçekten de şimdi bugün Berlin'de olan konuşmalarda Kırım ayrıca böyle müzakere edildi ve Kırım azat edilmesine Ukrayna devlet olarak işte bundan hiç vazgeçmeyeceğini bir kere de Almanya hükümetine bildirmiştir deyip ben böyle umut ettim. Çünkü önce konuşkenlerimizin şimdi bu planlarını biraz göz önüne getireyim de bizim için Almanya çok önemli. Çünkü bilirsiniz Almanya'nın bu Batı ülkelerinin içinde rolü çok büyük ve aynı zamanda Rusya'da, Putin'de Almanya'nı kendi bu Rusya tarafından yapılan adımlarını saklamak için, Kırım'ı Rusya kontrolünde tutmak için Putin de Almanya'nı biraz kullanmaya tırışa ve bu adımlarını hepsi koruyor. Ama Allah'a şükür Almanya'nı idare etken siyasetçiler o uluslararası ya da международные normu, bu uluslararası prensiplerin taraftarları ve Rusya şimdi Kırım'ı işgal etkenine Almanya'da birisi ahu etmeyecek. Ama orada bazı siyasetçiler var bulunarlar. İşte bilmeyeyim bu milletvekili olabilir ya ayrıca böyle bir radikal siyaset partiyaların azaları olabilir. Misal için Alternatif für Deutschland ya başka böyle kişilerden. Bir iki tane böyle siyasetçiler Putin taraftarı olarak Almanya'da kendilerini gösterirler ve böyle siyasetçilerini Kırım'da çok okurtalar. O Gembel ya bilmeyeyim Gafarov ya da bilmeyeyim kimler gibi söyler. Bana dersin ki bütün dünyadan Putin'i ve Kırım'ı işgal etkenini destek ederler ama öyle değil. Şimdi Kuleba ve diğer Ukrayna delegasyonunun azaları kesinler de biraz açıklamalar inşallah yaparlar. Bizim için ve biz bunu açıktan söyleyik Kırım ikinci sırada kalmamalı ve biz Kırım Tatar Milli Meclisi olarak biz buna bir şans vermek. Kırım halkara toplaşmalarda birinci sırada hem konuşulacak hem azat edildiği vakit Ukrayna toprakları Kırım azat edilmeyecek bu Rus-Ukrayna savaşı bitmemiş gibi tanılacak. Çok sağ olunuz Rifat ağa. Bizle bağlanğanız için ve aydınlatqanız için Rifat Çubarov, Kırım Tatar Milli Meclis reisi studiyamızdan bağlandı. Sağ olunuz. Men ise gelecek haberlerini muzakere etekende Rus tilini geçeceğim. Çünkü bizim gelecek musafirlerimiz bizle bağlanıp Rus ve Ukrayn tilinde muzakerelerimizni yürütecekmiz. Demek en böyle bugünkü aktual haberler sırasında şudur saygılar arkadaşlar. Украина обсудит с международными партнерами формат создания переговорной платформы по неизбежной деоккупации Крыма. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на пресс-конференции в Берлине после встречи с немецким коллегой Хайко Маасом. Давайте его послушаем. Нас цікавить насамперед два його елементи. Елемент номер один – це захист прав людини в окупованому Криму і у цьому ж зв'язку звільнення осіб, яких незаконно утримує Російська Федерація, про це я вже згадав.
І ви знаєте, що абсолютно більшість з них – це кримські татари. Друге питання, другий елемент, він є більш глобальним. Йдеться про те, в якому форматі, власне, ми будемо говорити, ми будемо обговорювати ситуацію в Криму і його неминучу деокупацію. З нашими партнерами ми будемо говорити про те, в якому саме форматі нам налагодити цей діалог, як саме має виглядати платформа щодо Криму, міжнародна платформа щодо Криму. І ця тема буде також предметом нашої розмови з паном Маасом надалі. Ну, а с нами сейчас на прямой связи Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва. Витаю, пана Борислава. Витаю вас. Витаю, да. Ну вот вы сейчас слышали заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. Как вы считаете, вот вопрос деоккупации Крыма и обсуждение его восстановления суверенитета Украины над Крымом уже вот сдвинулось с мертвой точки? Вот можно уже говорить, что такой формат будет существовать и будет создан? Я считаю, что заявление господина Кулебы своевременно, потому что если постоянно не актуализировать этот вопрос, то он не станет постоянно подниматься в международных политических кругах. Более того, нам необходимо четко понять, что чем чаще мы напоминаем, что Крым необходимо деоккупировать, чем чаще мы не напоминаем сообществу, что проблема Крыма не решена, чем чаще будет мир возвращаться к этой проблеме для ее решения. Потому что на самом деле здесь принцип той самой назойливости абсолютно нелогичен. Это не назойливость, это требование по восстановлению территориальной целостности Украины. И мы не назойливо пытаемся от кого-то чего-то добиться. Мы просто хотим, чтобы Украина была восстановлена в ее территориальных границах. Поэтому нужно сегодня упоминать, завтра на любой международной встрече, на любой встрече с любым лидером, на любом уровне, независимо встречаются министры, депутаты или президенты, тема Крыма должна не терять актуальности. И, знаете, я считаю, что Карфаген должен быть разрушен, а вода точит в том же самом формате каждый раз упоминание Крыма будет приближать процесс начала возвращения Крыма в состав Украины. Угу. Но вот если все же будет создана какая-то международная платформа по обсуждению деоккупации Крыма, то в каком формате и в каком составе международных организаций стран она должна существовать? В таком формате это должно спрашивать господина Кулебу, как он это видит. Я бы это видел, конечно же, в формате наших западных партнеров и подключения ООН. Потому что когда страна, член Совета Безопасности ООН, нарушает фактически все стандарты международной безопасности, производит аннексию чужой территории, производит оккупацию Донбасса, то это говорит только об одном, что эта страна не имеет быть права членом ООН и не имеет права быть членом Совбеза. И на нее надо накладывать санкции на общем мировом уровне, а не только санкции со стороны Европы или США. Поэтому я считаю, что обязательно нужно подключать представителей ООН и наши западные партнеры. Угу. Ну, вы знаете, недавно господин Резников говорил о том, что нужно пересматривать Будапештский меморандум 1994 года. Вот как вы думаете, это как-то связано вот с тем, что говорила уже Дмитрий Кулеба сегодня? Может, идет речь как раз-таки о том, чтобы созвать в том числе и стран подписантов Будапештского меморандума? Как бы мне не прискорбно было это говорить, но, к сожалению, Будапештский меморандум актуален только в Украине. Говорить о нем мы можем с утра до вечера. Реальной пользы это не принесет. Поэтому упоминание Будапештского меморандума – это просто еще одна точка приложения усилий Украины для привлечения внимания к нашей проблеме. Но практического действия это не будет иметь. Угу. Ну вот смотрите, если по Донбассу есть Минские соглашения, да, есть нормандский формат и так далее, и российская сторона хоть как, ну понятно, можно по-разному к этому относиться, но садится за этот стол переговоров в том нормандском формате, да, и обсуждает эту тему. Но вот тему Крыма Путин обсуждать всегда отказывается, и он открыто это говорит. Вот как вы думаете, вот в таком формате по Крыму, понятно, что Россия участвовать не будет, а как без нее?
все очень просто. Россия признает только силу и давление. В случае, если будет давление со стороны финансовых кругов, мировых политических кругов, Россия будет находиться в безвыходном положении. Пока мы не получим всеобщего давления на Россию, то, конечно же, создать этот прессинг будет крайне тяжело. И тут должно два понимания быть. Либо же мы должны подготовить мировое сообщество и тех людей, которые придут к власти после Путина, к тому, что возврат Крыма – это неизбежный процесс для того, чтобы Россия была восстановлена в своих полномочиях. Либо же мы должны приводить к такому знаменателю, под которым любой человек, находящийся в России, должен связывать, что до тех пор, пока Россия не вернет Крым, на нее будет давление, и каждый гражданин России будет испытывать в той или иной форме дискомфорт. Поэтому мнение России сейчас, поверьте, это не самое важное. Самое важное – объединить вокруг этой проблемы мировых лидеров и создавать дополнительное давление и дополнительный дискомфорт для Путина, его окружения, его кошельков и для всех тех, кто аффилирован с властью. Вы знаете, что представитель Германии стал председателем Европейского парламента. Вот что это нам даст? Что это даст для Украины как другу Германии? Будет ли теперь вопрос Украины еще больше стоять в повестке дня Европарламента? Только в том случае этого будет возможно, если Украина сможет использовать сейчас ситуацию. Потому что, к сожалению, к этому надо было готовиться заранее, проводить заранее переговоры, нужно было подготавливать определенную тематику и платформы. Но на сегодняшний день я не вижу на государственном уровне прагматичного подхода и системного подхода к этому вопросу. И это не только вопрос деоккупации Донбасса или возвращения Крыма под контроль Украины, нет. К сожалению, международное направление в Украине на сегодняшний день требует, скажем так, перезагрузки и явно усиления. Недостаточно только одного господина Кулебы или недостаточно пассивной позиции со стороны президента Украины. Это должна быть позиция на всех уровнях, от ОБСЕ до ООН и международных контактов. Поэтому на сегодняшний день то, что немцы сейчас будут руководить, мы можем использовать только в одном формате. Находить с ними общие точки соприкосновения и помнить, что с другой стороны будет тоже давление. Потому что, например, Россия будет использовать Шрёдера, который активный лоббист «Газпрома» и активный лоббист России. Поэтому мы должны четко понимать, что на каждое их действие должно быть противодействие с нашей стороны и только усилять давление. Спасибо большое. Дуже дякую. Борислав Береза, народный депутат Украины 8-го созыва, был с нами на прямой связи. Ну а сейчас с нами связалась Соломія Бобровська, народна депутатка України, фракция «Голос». Витаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Да, сегодня вот состоялся визит украинских чиновников в Германию, вы знаете. И, значит, по следующим новостям хотели с вами поговорить. Достичь соблюдения режима тишины на Донбассе, как это предусмотрено Минскими договоренностями, сложно, но реально. Об этом заявил федеральный министр иностранных дел Германии Хайко Маас во время совместного брифинга с главой Министерства иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Давайте послушаем его прямую речь. Ми зустрічались у нормандському форматі у формі відеоконференції і були одностайними в тому, що реалізація домовленостей, які були досягнуті у грудні в Парижі, повинні бути реалізовані. Ми хочемо допомогти вам, підтримати вас разом з Україною досягти миру на сході України, а також маємо досягти режиму тиші, як це передбачено у Мінських домовленостях, який буде дотримуватись. У деталях це, звичайно, дуже складно, і ми це знаємо, але це є реально. А вы как считаете, реально ли достичь режима тишины, если вот смотреть на Минские соглашения уже 6 лет, а первый пункт, именно прекращение огня, так и не выполняется на востоке Украины? Ну, по-перше, такі речі треба в першу чергу озвучувати представникам Російської Федерації про те, як можна дотримуватися режиму тиші. Тому що наші військові і наш МЗС, в тому числі, зокрема, як і вся українська держава, дуже добре знають, хто починає обстріли і хто продовжує недотримання режиму тиші на Сході. Я буквально приїхала минулого тижня, в тому числі з Золотого 4, де відбулося розведення українського війська в тому числі. І дуже добре знаємо і бачимо, як щодня і забороненими зброєю, і режиму тиші не дотримуються, і продовжуються обстріли, зокрема і по потенційному пункту пропуску в'їзду-виїзду Золоте, і по селу Катеринівка і так далі.
Тому ті всі речі, безперечно, і моніторингова місія ОБСЄ повинна фіксувати. Але, як на мене, наше джерело інформації, якому ми маємо довіряти в першу чергу, це є штаб ООС. І пан Кулеба мав би чітко сказати, що якщо німці бачать, як режим тиші можливо бути досягнений, то тут в першу чергу не питання до української сторони, яка його дотримується, а до незаконних збройних формувань, які сьогодні знаходяться, і в тому числі російських формувань, які сьогодні знаходяться на території тимчасово окупованої Луганської, Донецької областей. Мало того, більше того, скажу про те, що дуже часто, зокрема, моніторингові місії в своїх звітах пишуть про потенційні жертви, які могли бути на стороні ОРДЛО, проте не вказують ані фактажу, ані документів, ані фотографій. Відповідно, ці речі, які недоконані факти, які неможливо нічим підтвердити. До речі, ще одне зауваження до моніторингових місій, які так щільно і детально працюють сьогодні, в тому числі на території ОРДЛО. Вы знаете, на прошлой неделе в Совете Безопасности ООН выступала представитель Российской Федерации, который заявил такую вещь. Он сказал, что пока санкции не будут сняты с Российской Федерации, огонь на востоке Украины не прекратится. Вот как вы считаете, на какой компромисс может пойти Украина ради достижения режима тишины? Ну, по-перше, це прямий шантаж і маніпуляція фактів. Це раз. І Російська Федерація дуже добре знає, що за що сьогодні для неї є санкції запровадження останні 6 років. Це в першу чергу за порушення міжнародного права, який бере початок з Кримського півострова. Тому це маніпулятивні речі, але це і визнання в тому, що російські війська присутні на території Луганської, Донецької областей, і в черговий раз вони це доводять. А ми з своєї сторони бачимо, що санкції працюють. Тому, ще раз повертаючись, коли окупаційна влада так званих ЛНР, ДНР говорить про повну бойову готовність, а справді вони свої війська привели в цю повну бойову готовність через начебто обстріли інфраструктури з нашої сторони, це в першу чергу це провокація їх же ж по відношенню до себе. А на весь світ вони ретранслюють лише одне, що російські війська є на території держави Україна. Ну вот смотрите, ведь есть такое понятие, как Минская дилемма. Вот Украина считает Минские соглашения вот инструментом восстановления своего суверенитета и призывает вот примерно такой цепочки действий. Это вот прекращение огня, выход России из Восточной Украины, установление контроля Украины над границей, да, и честные выборы на Донбассе. Россия же, наоборот, считает Минские соглашения инструментом давления на нарушение суверенитета Украины и требует противоположное, то есть проведение там выборов без установления контроля, да, вот и так далее. И вот преподнести нам восток Украины как некую такую конфедерацию. Вот в таком случае, если Украина настаивает по праву на своем, да, Россия все же настаивает на своем, как выбраться из этой ситуации? Ну, по-перше, наприклад, я як представниця фракції «Голос», і фракція «Голос» від початку самого заявляли про те, що мінський формат – це доволі гібридний формат, який себе віджив. Він був потрібен тоді, коли це було потрібно і була гаряча пора боїв, котлів і так далі. Це була форма якоїсь певної комунікації. Безперечно, би хотілося повернутися взагалі в так званий будапештський формат, але питання, чи Російська Федерація готова погодитись на щось інше. Тому, як на мене, українська держава мала би шукати іншу платформу і площадку, яку можна було використовувати замість Мінську. Проте, так розумію, що наразі президент вирішив таки до кінця вповні використати всі можливості саме мінського формату. Ну вот, как вы думаете, может западным политикам уже, как так сказать, пора вот прекращать вот эти попытки разрешить неразрешимое, вот это вот противоречие и признать существование вот этой Минской дилеммы, Украина или суверенное государство, или нет? Вот может им уже надо перестать вот шнырять между тем, какая трактовка Минской дилеммы больше подходит их интересам и принципам их стран. Вот готовы они пойти на такое вот признание и принять одну сторону? Ви абсолютно праві, але в першу чергу це повинна визнати сама держава Україна, тому що ніхто, крім нас самих, не буде займатися нашою проблемою більше, ніж ми самі. І допоки ми говоримо про те, що мінський формат повинен існувати, і ми повинні використати всі можливості і саме його, доти, зрозуміло, очевидно, ані Німеччина, ані Франція не буде робити чогось іншого, або будь-яка інша держава.
Тому тут має бути державна політика і позиція щодо того, як далі потрібно рухатися саме в цьому форматі. Не хтось інший має насаджувати нашу стратегію, а саме лише ми, в першу чергу. Це перше. І друге, коли ми 20-й раз говоримо про потребу консультативної ради між ОРДЛО, так званим ЛНР, ДНР і державою Україна, по-моєму, це якраз зелене світло для зовсім іншого формату, а цей формат – пряма риторика Російської Федерації про внутрішній конфлікт. І це зовсім вже не про дилему, набагато глибші речі, які Російська Федерація закладає в наші переговори. Угу. А как вы видите, как видит ваша фракция вопрос решения и реанимации Минских соглашений? Ми вважаємо, що ми повинні виходити з Мінських домовленостей, вони не є дієвими на сьогодні, переходити на іншу площадку комунікацій. І мало того, будь-які інші кроки в рамках навіть Мінську повинні бути лише в першу чергу після того, коли буде повне і всеосяжне припинення вогню, як мінімум на 6 місяців. Дуже дякую вам. Соломія Бобровська, народна депутатка України, фракція «Голос», була з нами на прямому зв'язку. Дякую. С нами сейчас политический эксперт Валерий Клочок на прямой связи. Давайте его поприветствуем. Пане Валерію, вітаю вас. Вітаю студію, вітаю глядачів. Да, витаю, да. Ну вот вы слышали, наверное, смотрели пресс-конференцию Хайко Мааса и Дмитрия Кулебы. Вот заявление, которое вы услышали на брифинге, является ли чем-то новым или же не стоит питать каких-то определенных теперь надежд? Ну, ви знаєте, ми буквально вчора з вами це обговорювали доволі детально, так робили прогнози, і вони в більшій мірі наші з вами прогнози виправдались. Єдине, що мене тішить реально, це те, що підняте питання Криму, що є ідея, що це має бути якась нова, ну нам поки що не зрозуміла формація, де будуть учасниками якісь міжнародні представники, поки що не уточнюється, але сама актуалізація питання, вона мені дає надію про те, що питання Криму буде підняте. Ми поки що не розуміємо як. Завдання зрозуміле. Повернення Криму в юрисдикцію України. Да, велика амбітна ціль в умовах, які склалися, але разом з тим, от саме ця частина цієї прес-конференції, вона для мене є знаком. Решта питань – це дійсно дотягування, тут я з пані Соломією погоджуюся, нормандського формату, його викачування на повне, так би сказав би саме командою Зеленського, для того, щоб дати нам зрозуміти, ну я так теж сподіваюся, що мінський формат не зможе спрацювати до кінця і реалізувати амбітну ціль припинення війни. Хоча, звичайно, я хотів би помилятися, але давайте, друзі, скажемо щиро, що ті умови, які там прописані, вони не зовсім прийнятні для України. Тому дійсно, саме розмежування сьогодні присутності Козака попередньо у Німеччині, а потім уже нашої української делегації вказує на те, що можуть відбутися якісь зміни, в тому числі, або вони не відбудуться. Тобто тут два варіанти є. Я, звісно, перепрошую за таку невдячний такий прогноз, або. Але дійсно це вказує на появу іншого шляху. Бо якщо раніше тристороння контактна група у Мінську, яка є продовженням логічним нормандського формату, вказувала лише на його безальтернативність, сьогодні я можу допустити, що щось може змінитися. Навіть можливо, я не виключаю, але під час цієї зустрічі, що не було озвучено під час прес-конференції, піднімалося питання, яке було ініційоване, анонсоване, перепрошую, Резніковим, це в частині перегляду формату Будапештского меморандума. Да, я вот хотела это и спросить. Это как-то связано? Вот перед встречей Резников говорит про том, что нужно пересмотреть Будапештский меморандум, да? А вот сейчас мы слышим заявление у Дмитрия Кулебы, и очень неожиданно приятно, что тема Крыма именно так прозвучала, и и Кулеба заявил, что Украина хочет создать переговорную такую платформу по деоккупации Крыма. Вот это как-то связано? Может, они действительно и обсуждали Будапештский формат? Ну, ми з вами можемо лише здогадуватися про це, робити припущення, але принаймні ми маємо підґрунтя для цього. Ми можемо говорити про те, що якесь зрушення є. Зверніть увагу, у нас навіть соломинка невелика в питанні вже відновлення всієї території, в тому числі Криму, наскільки є актуальною, наскільки вона затребувана суспільством і наскільки вона сьогодні готова бути обговорюваною, тема ця в усіх засобах масової інформації. Тому дійсно я покладаю надію, що ми, можливо, вийдемо на якийсь інший формат і змінимо порядок денний перемовин міжнародної спільноти в частині відновлення територіальної цілісності України. Це є надважливим. Я не знаю, який він буде далі, цей формат. І зараз важко говорити, але початок зміни, початок розмови про це, він вказує на те, що ми можемо мати інший формат. А це є вже немалим досягненням на даному етапі.
Дуже дякую вам, спасибо большое. Валерий Клочок был с нами на прямой связи, политический эксперт. А с нами сейчас на прямой связи, как мне подсказывает наш гостевой редактор, Борис Тизенгаузен, эксперт с управления репутацией на прямой связи. Витаю вас. Добрый день. Добрый день. Да, ну вот вы смотрели наверняка пресс-конференцию Хайко Мааса и Дмитрия Кулебы, нашего министра иностранных дел, и его коллеги. Что нового вы услышали? Ну, прежде всего, я, наконец, испытываю сдержанный оптимизм от того, что сам процесс мирных переговоров, он немножко расконсервировался. Это такая первая серьезная встреча после, ну, как говорится, от до карантинного периода. Немецкая сторона заговорила о восстановлении нормандского формата, то есть это дает надежду на то, что, в принципе, Украина из повестки не выпадает, учитывая то, что с господином Ермаком и министром иностранных дел, и министром обороны ездило еще несколько человек, то есть встреча была в таком довольно расширенном режиме. То, что сегодня объявлено о создании платформы, такой международной платформы для обсуждения и для того, чтобы не забывали про аннексию Крыма, то есть это тоже хорошо, потому что многие боялись, что крымский вопрос выпадет из повестки дня. И, в принципе, это дает мне такой вот возможность сдержанного оптимизма, что действительно процесс сдвинется, хотя мы же понимаем, что с российской стороной довольно сложно что-то предсказать или о чем-то договориться. Угу. Ну, действительно, мы об этом уже разговариваем несколько дней с нашими гостями и говорим, а будет ли, собственно, присутствовать Россия вот на этой переговорной платформе по Крыму. И наивно было бы предполагать, что Россия там будет участвовать по своей доброй воле. Но вот если такой формат будет создан, как вы считаете, они будут разрабатывать какую-то дорожную карту возможного влияния, еще большего давления на Российскую Федерацию, я имею в виду в том числе санкционного? Вы знаете, я сомневаюсь. Объясню почему. Потому что Европа, она не только, с одной стороны, находится на стороне Украины, потому что у нас незаконно аннексированы территории, часть другой территории захвачена и так далее. Европа находится сейчас в довольно сложном экономическом положении, и пандемия тому виной в том числе. Весь мир находится на пороге большой экономической рецессии, и Европа понимает, что становясь или там активное участие принимая в обсуждении темы Крыма и принимая новые санкционные пакеты, Европа теряет экономически в том числе. Вспомните этот «Северный поток-2» злосчастный, который, в общем-то, позволил бы Германии получать дешевый газ и стать самым крупным газовым хабом в Европе. То есть, естественно, это бы благоприятно отразилось на их экономике, которая и так испытывает не лучшие часы. То есть, с одной стороны, Германия вроде бы и хотела, Франция, Нидерланды хотели бы поучаствовать, но с другой стороны, все-таки они заботятся и об экономических интересах собственной страны и граждан, в первую очередь своих избирателей. И когда бизнес-ассоциации Германии или Франции приходят и спрашивают у президента, а почему мы играем в какие-то странные политические игры, почему мы теряем, кто нам компенсирует, президентам сложно на этот вопрос ответить, потому что, поставив, например, себя на их место, нам же нет дела, что происходит, например, в Сербии или в Сирии. То есть, ну, по большому-то счету, да, мы сопереживаем гражданам, но наши компании не готовы терять экономически из-за того, что там где-то далеко кто-то с кем-то что-то не поделил или отобрал, аннексировал землю. Вот такой взгляд у Европы сейчас. Если активно нашу повестку не продвигать, если активно не напоминать им об этом, то мы станем скорее такой большой экономической проблемой, чем союзником. Но вы знаете, что представитель Германии стал председателем Европейского парламента. Вот нам для Украины, как страны, у которой есть друг Германия, да, можно, если ее так называть, стоит ли ожидать, что повестка нашей страны, повестка вот наших вопросов будет все больше и чаще звучать теперь в Европейском парламенте? Абсолютно нет, потому что в Германии тоже есть разные взгляды на нашу проблему. Точно так же, как вот вроде бы казалось, ну, практически там родные народы, мы там с чехами, да, или там, ну, похожи, по крайней мере, и по ментальности.
И это не мешает, например, президенту Чехии Милошу Земану заявлять о том, что а давайте вы уже Крым поменяете на какие-то ресурсы и забудете про него. Точно так же, как министр иностранных дел Германии позволял себе странные высказывания. Поэтому и лоббисты, и экономический интерес. То есть у них прежде всего интересы собственной страны на повестке. Министр иностранных дел Италии, да, вы, наверное, хотели сказать? И в Германии были представители, тоже говорили, что за дела, почему мы этот Северный поток сворачиваем. Это наша прямая экономическая выгода. Давайте забудем про Украину. Нам же с Россией торговать, у нас там совсем другие объемы. Мы там Мерседесы туда и автопром наш туда продает гораздо больше всего, чем в пол Европы вместе взятый. Поэтому вот и такие мысли там ходят. Потому что Джузеппе Конте, вы знаете, тоже примерно то же самое говорил и о том, что нужно снимать санкции с Российской Федерации. Да, и потому что Россия, это по большому счету многих правых финансирует в Европе, это очень заметно. А правые сейчас, судя по последним парламентским выборам в Европе, набирают неплохой результат, как и левые, кстати. Поэтому Россия делает ставку на праворадикалов, потому что они всегда могут дестабилизировать быстро ситуацию, малым количеством повлиять на повестку Европы. И это их обычный ход, и они так действовали всегда. Ну вот еще говорили про Минские соглашения на этой встрече, и Хайко Маас тоже сказал, что достичь соблюдения режима тишины на Донбассе, как это предусмотрено Минскими договоренностями, сложно, но реально, сказал Хайко Маас. Вот как расценивать это заявление? Что значит реально? Вот как они будут действовать? Ну, скажем так, наши европейские друзья немножечко оторваны от реальности, потому что у них нет совместной границы, ну не у всех точнее, нет совместной границы с Российской Федерацией. Они не знают, что все те, с кем граничит Российская Федерация, уже получили проблему. Это и Грузия, и Азербайджан, и в Молдове мы знаем, Приднестровье это. Поэтому наши европейские друзья, они немножко пребывают в таком идеалистическом мире. Если бы у них Россия была под боком, они бы давно знали, что договариваться с Российской Федерацией крайне сложно, если не сказать невозможно. Ну вот смотрите, Украина считает вот эти соглашения Минские инструментом восстановления своего суверенитета. И цепочка следующих действий со стороны Украины вот примерно такая. Это прекращение огня, выход России из Восточной Украины, возврат украинско-российской границы под украинский контроль и потом уже честные выборы на Донбассе. Вот Россия же расценивает это наоборот, вот примерно так, как Минские соглашения, ну вот как инструмент, который могут нарушить суверенитет Украины наоборот, и она требует, чтобы выборы в оккупированном Донбассе были проведены до того, как Украина получит контроль над своей границей. Понятно, что Украина настаивает на своем по праву, и мы правы, да, но Российская Федерация хочет сделать все наоборот. Вот как выйти из этой ситуации, вот какой компромисс можно найти? Компромисса здесь нет, потому что это два абсолютно разных подхода. И я вам даже больше скажу, наверное, очень непопулярную вещь, что мы проведем с присутствием российских войск на территории выборы, что мы проведем, если российские войска выйдут там через месяц эти выборы. И результат их будет примерно один и тот же. Пропаганда. Мы же знаем, какой... Да, пропаганда. Территория 6 лет находилась под жесточайшей пропагандой. Там уже институты отстроены, там совершенно другие. От Украины отлично. Там другие деньги ходят, другие паспорта люди получают и так далее. Они все себя там считают уже частью России. И, ну не все, конечно, но большинство. Вот. Поэтому результат этих выборов будет, мягко говоря, не сильно отличаться. Вот. Даже если Российская Федерация выведет собственные войска, она никогда этого не сделает, даже если мы проведем выборы, потому что теряется рычаг влияния на Украину. России не нужен Донбасс ни на наших условиях, ни на их условиях, абсолютно не нужен. Им нужен рычаг глобального влияния на всю Украину. И в данном случае вот такой законсервированный конфликт является этим рычагом, потому что торги Донбасс-Крым, об этом ходит уже давно история, да, что хотели изначально там менять, но, естественно, никто не согласился. Сейчас новый сценарий разрабатывается по легализации аннексии Крыма. То есть, грубо говоря, провести референдум через 6 лет
аннексии Крыма. Естественно, население проголосует, ну, если еще их нормально прокачать перед выборами, они проголосуют там в большей степени за Российскую Федерацию. И это будет легализация аннексии. То есть можно туда даже международных наблюдателей пригласить. То есть вот такие сценарии разрабатывает Россия, к сожалению. Но может все-таки тогда нашим западным партнерам уже пора все понять и принять вот эту минскую дилемму и не пытаться разрешить неразрешимый вот это противоречие, потому что вот как долго Запад будет шнырять вот между тем, какая трактовка минской дилеммы больше им подходит, больше подходит к их интересам и принципам их стран. Может, все-таки им уже стоит занять позицию, либо мы на украинской стороне, либо мы на российской. Как долго они будут вот туда-сюда? Дело в том, что они-то на украинской стороне, но торговать им с российской стороной приходится. Поэтому они никогда но это не украинская примут... сторона, получается. Да, это не украинская, потому они никогда не примут решение 100% в пользу одного или другого государства. То есть вот этот менталитет европейцев, он просто не готов себя поставить перед таким выбором? Да, не готов. Они не готовы терять экономически, тем более сейчас, тем более в такой неблагоприятный год. Вот мы говорили с вами про Крым, да, про референдум, псевдореферендум, который планирует там проводить Российская Федерация в июле, если не ошибаюсь. Да? Вот у нас недавно постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что в Киеве понимают, что сейчас идет 7-й год оккупации Крыма, а то, что в Украине до сих пор нет ни единой стратегии по восстановлению контроля над полуостровом, это не очень хорошо, сказал Кориневич. Давайте его послушаем. Представництву президента в Автономній Республіці Крим вдалося відновити процес із напрацювання цієї стратегії разом із колегами з Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій та РНБО. Вже створена робоча група на базі Мінреінтеграції, яку очолює віце-прем'єр-міністр Олексій Резніков. Її головним завданням якраз і є розробка стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Водночас слід розуміти, що окремі напрацювання з цього приводу існують у різних органах та міністерствах. МЗС пише проект своєї частини, у Мінреінтеграції є свій блок питань, у представництві президента свій блок. І зараз треба все це звести воєдино. Не хотів би нічого говорити з приводу часових рамок, але ми з колегами вважаємо, що було б добре мати цю стратегію деокупації вже нинішнього року. Ну вот 6 лет мы уже ждем стратегию по деоккупации Крыма. Но хоть в этом году мы ее увидим, как думаете? Я думаю, увидим. Тем более вот Алексей Резников, который был упомянут только что, довольно экспертный в этом вопросе человек. Я надеюсь, что единственный есть момент, что вот классическая стратегия, знаете, написанная от начала и до конца, она не работает, когда ты не можешь предугадать действия твоего оппонента с той стороны. То есть ты можешь написать, что план такой, мы так будем делать. Россия, например, усиливает какой-то там обстрел или еще что-то, или просто отбирает еще кусок земли, и все, весь план сыпется. То есть в данном случае может речь идти о написании не плана, а некоего скрипта. То есть скрипт, он подразумевает в каждой последующей точке оценку ситуации и, значит, действия в связи с теми или иными обстоятельствами. То есть скрипт — это динамичный процесс. Его можно модульно собирать, его можно прогнозировать с абсолютно разными сценариями. Вот здесь, наверное, речь идет больше о написании скрипта, чем плана. Хотя я думаю, что в этом году мы уже увидим что-то. А что там должно быть? Ну, безусловно, там должна быть четкая линия понимания, как мы доносим нашу повестку, как мы не убираем Крым из общемировой геополитической повестки, информационной повестки. Естественно, там должны быть шаги по психологической реинтеграции населения, то есть возобновление какого-то вещания. Возможно, это новые санкционные пакеты по отношению к тем, кто в Крыму торгует, ведет бизнес, и чтобы, в принципе, сделать его некомфортным для ведения бизнеса, неприятным, таким отягощающим для Российской Федерации. То есть, вот правильно было сказано, что у каждого министерства свои
свои планы, то есть свой кусок работы. Министерство иностранных дел, понятно, это внешняя политика, продвижение. Вплоть до того, я не удивлюсь, если, например, государство выделит какие-то средства и на покупку лоббистов в том числе, потому что мы можем долго и нудно пытаться донести что-то, но покупка лоббистов в Европе, в Америке — это стандартная процедура. Это люди, которые могут зайти в любой кабинет Конгресса, это люди, которые могут быстро устроить встречу с разными рабочими группами в Европе. То есть, возможно, мы и туда, потому что Россия эти инструменты использует для донесения собственных месседжей. Спасибо вам большое, дуже дякую. Спасибо, що підключились к нашому ефіру. Борис Тизенгаузен, експерт з управління репутацією, був з нами на прямому зв'язку. А зараз з нами зв'язався Леонід Ємець, народний депутат України 7-го та 8-го скликань. Вітаю вас. Доброго дня. Доброго дня. Значит, премьер-министр Канады Джастин Трюдо в понедельник, 1 июня, заявил, что Россия не будет включена в страны-члены Большой Семерки G7. Он напомнил, что РФ была исключена из группы после аннексии Крыма в 2014 году. Давайте его послушаем. Її неповага та порушення міжнародних правил та норм, що тривають, причина, через яку вона залишається та буде залишатися за межами Великої Сімки. Вы знаете, что недавно Дональд Трамп перенес встречу Большой Семерки и выразил свое желание пригласить на G7 Российскую Федерацию. И вот сейчас мы услышали премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Как вы думаете, зачем Трампу Путін на G7? Ну, власне, Трамп ніколи не приховував публічно, принаймні, своїх проявів з приводу повернення Росії до і G7, і взагалі орбіти перемоги. Що навіть в Сполучених Штатах Трампа називають другом Росії. Але це його публічна позиція, яка дуже часто розходиться насправді з його реальними справами, бо з однієї сторони він розповідає про те, як він сильно хоче дружити з Росією, особисто з Путіним, а з іншої сторони, ну, в хлам розстрілюють групіровку Вагнера російську в Сирії, і ну, там, де Барак Обама якраз діяв навпаки публічно, засуджував співпрацю з Росією, але при цьому вів дипломатичні розмови з приводу стримання російських впливів, то Трамп діє з точністю до навпаки. На словах він за дружбу, а на діях може так вжарити російську сторону, що від неї там летять просто в усі сторони там клапті якісь. Тому ну, я це все-таки розцінював як політичні заяви. І, в принципі, цей от добрий поліцейський, поганий поліцейський, навіть в рамках G7 там є певні ролі. Якщо ми розуміємо, що ну, там, де позиція Трампа дуже близька з позицією, наприклад, Японії, то Джастін Трюдо ну, останні роки якраз демонструє таку іншу, незалежну, більш жорстку, іноді навіть, ніж у Трампа, публічну позицію. Я так понимаю, что для того, чтобы вернуть Россию в G7, все-таки нужен консенсус вот тех стран, которые есть там. Как вы думаете, какие страны могут выступать лоббистами возвращения России, а какие, кроме Канады, будут выступать против? Ну, дивіться, от ви ж абсолютно справедливо сказали про консенсус. Консенсус – це тоді, коли усі сторони згодні. І на даний момент ну, шансів на повернення Росії через знаходження консенсусу нуль. І тому там і Канада, і ряд інших країн ну, мають абсолютно чітку позицію з приводу того, що Росія не виконала ті умови, через які вона була виключена з Великої Вісімки. І, власне, поки що нічого стратегічно не змінилось. Коронавірус, яким Росія намагається апелювати щодо пом'якшення санкцій, ну, не сприймається як аргумент. Тому ж таки, це політична гра. Дуже дякую. Політичною грою Трамп грає свою гру, Канада грає свою гру, а ВІЗ залишається все ще там, де й був.
Дуже дякую вам. Леонід Ємець, народний депутат України 7 та 8 скликань, був з нами на прямому зв'язку. Ну, а мы не прощаемся, буквально прерываемся на информационную программу «Заман». Смотрите самые актуальные новости, а после возвращайтесь к нам. У нас в студии будет народный депутат с фракции «Слуга народа». Не пропустите, Корж Кенч.